अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदको ज्ञान राजा सुपात्र तया नविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरा पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतनों की हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि
सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी
जेव्हा भेटी लागे जेव्हा भेटी लागे जेव्हा लागलीसे 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 आश भेटी लागे जेव्हा लागलीसे 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 आश भेटी लागी देवा लागलीसे 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 आश भेटी लागे जेव्हा मागे रात्र दिवस वाट तुझी मागे रात्र दिवस वाट तुझी मागे रात्र दिवस पाठ तुझी आहे रात्र दिवस पाठ तुझी भेटी लागे देवा लागलीसे 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 आस भेटी लागी जेवा पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन पौर्णमीचे चंद्रमा पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन कैसे माझे मन वाट पाहे कैसे माझे मन वाट पाहे मागे रात्र दिवस वाट तुझी मागे रात्र दिवस वाट तुझी मागे रात्र दिवस वाट तुझी भेटी लागी देवा पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन कैसे माझे मन वाट पाहे कैसे माझे मन वाट पाहे भेटी लागी देवा लागलीसे 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 आस भेटी लागी जेवा आहे रात्र दिवस पाठ तुझी आहे रात्र दिवस पाठ तुझी भेटी लागी जेवा लागलीसे 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 आस दिवाळीच्या मुळा लेकी आशावली दिवाळीच्या मुळा लेकी आशावली दिवाळीच्या मुळा लेकी आशावली दिवाळीच्या
अति शोक करी फुकेलिया बाळ 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 फुकेलिया बाळ फुकेलिया बाळ फुकेलिया बाळ अति शोक करी फुकेलिया अति शोक करी फुकेलिया फुकेलिया बाळ अति शोक करी वाट मागे परी मामुनीची वाट मागे परी मामुनीची भेटी लागे देवा लागली से आश भेटी लागे आहे रात्र दिवस वाट तुझी बाहेर
दामी देवा दाऊद श्रीमुख दामी देवा भेटी लागी देवा लागलीसे आग भेटी लागी देवा पाणी रात दिवस माग तुझी पाहिलात दिवस गाठ तुझी भेटी लागली देवा लागलीसे लागलीसे आग भेटी लागली देवा भेटी लागी देवा भेटी लागी देवा विठ्ठल 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 बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव हरिनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की समर्थ रामदास स्वामी महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की दादा महाराज की अप्पा महाराज की बाबा महाराज की तुकाराम गणपति महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सुधाराम महाराज की सर्व संतनों की लागली से भूख जगद्गुरु तुकाराम சொல்றார் लागली से भूख அப்படி ஒரு பசி துக் அப்படி ஒரு பசி வந்திருக்கு ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜுக்கு தன்னுடைய காலத்தில் ஒரு 42 வயசுலயே அவருக்கு வைகுண்ட பிராப்தி வைகுண்ட ஆரோகணம் அதை நாமெல்லாம் வைபவமாக துகா பீஜ் பண்டரிபுரத்திலேயுமா இருக்கட்டும் தேகுவாக இருக்கட்டும் ஆளந்தியாக இருக்கட்டும்
அவரவர்கள் எத்தனை சமிதிகள், துக்காராம் மகாராஜனுடைய சமிதிகள் எத்தனை, அவருடைய மண்டலிகள் எத்தனை, எத்தனை குருமார்கள், எத்தனை சந்தர்கள், எத்தனை சாதுக்கள், ஒரு படை. துக்காராம் அப்படின்னு சத்தம் போடுறதுக்கு ஒரே நேரத்தில் 1,00,000 பேர் இருக்கா, குறைஞ்சபட்சம் 1,00,000 ஜாலரா. தேவு கிராமத்துல பார்க்கரிக்கு முன்னாடி அவருடைய பாதுகா களமும், அவருடைய பால்கியில அவருடைய பாதுகா களமும், அப்பொழுது அத்தனை வைபவம். அந்த ஜால்ரா கோஷமும் துகாராம் துகாராம் யாந்தேவ் துகாராம் கோஷம் வந்து ஆகாசம் வரைக்கும் போகும். வாஸ்தவமாக சொல்றேன், ஆகாசம் வரைக்கும் போகும். நீங்கள் அங்க போய் நீங்க சத்தத்துல உங்களுடைய ரெக்கார்டிங் பண்றத எக்யூப்மெண்ட்லாம் கொண்டு போயிடணும்னா அதெல்லாம் அதிர்ந்து போயிடும். துகாராம் 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 துகாராம். பக்கவா சுவாசிச்சுட்டு அந்த வேக நடையோட போயிட்டு வெண்ணை புழக்கம் சொல்வார், கரகோஷம் வெண்ணை புழக்கம் சொல்வார். நல்ல தாம்பாளம் மாதிரி இருக்கும் ஜால்ரா, குழந்தை மாதிரி ஒரு ஜால்ரா வச்சுட்டு போட்டு இருக்கும். எங்களுக்கும் இந்த பசி கொடுத்துருக்கான், ஜால்ரா பசி. ஆவுள்ள குழந்தைகள் நின்று, வயசு வித்தியாசம் முடியாது, குழந்தைகள்னா ஒரு ஆவேசமா பட முடியும். அது ஒரு சுக அனுபவம் இருக்கு. அதை பார்க்கறதுக்கு ஆகாசத்திலிருந்து தேவர்கள் எல்லாம் ஆசைப்படுறார் அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு. காரணம் அது ஒரு வைபவமாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். அந்த தாளம் ரகுமாயிக்கு சமம். பாண்டுரங்க தேயி ஸ்வர ரகுமாயி தேத்தி தாளம், அந்த பாவம் இருக்கு. தாழ் ஆஜீவனார் அப்படின்னு சொன்னா சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பார். நான் அந்த உணர்ச்சி பூர்வமாக சொல்றேன், வாத்தியங்கள் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்தணும். ஏன்னால் அந்த வாத்தியங்களுக்கெல்லாம் ஜீவன் கிடைச்சிருக்கு. அந்த பக்கவாஸ் வாசிப்பா, பக்கவாத்தியம் தான் பக்கவாஸ், பக்கவாஸ் வாசிப்பா, அது அத்தனை ஆவேசம். பிரம்மானந்தி மகாராஜ் சொல்வர், பாண்டுரங்க தேயீஸ்வர ரகுமாயி தேத்தி தாள. அந்த கோஷம் பெண்ணை போய் சேரும் அப்படின்வா. எதற்கு அப்படின்னாக்க, ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் நினைச்சா கிளம்புவார் பண்டரி கஷேத்திரத்துக்கு. வாரியில் எப்பவுமே வாரிதான் அவருக்கு, போறது வருது, அப்பு டவுன் அப்பு, ட்ரெயின் மாதிரி. ட்ரெயினுக்கு ஓய்வே கிடையாது இல்லையா. மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் கார்த்தால போகும், ராத்திரி அங்க போய் சேரும், திருப்பி கார்த்தாலையோ ஒரு கொஞ்ச நாள் இருக்கும். அதற்கு வேணுங்கிற ஆகாரங்களை கொடுத்து, ஆகாரம்னா எரிபொருளை கொடுத்து திரும்பியும் அனுப்பா, திரும்பியும் வரும், திரும்பி போகும், திரும்பி வரும். இப்படித்தான் அவருடைய பண்டரிபுர யாத்திரை இருந்தது. நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை, உண்மையாக சொல்றேன். நடந்துதான் போக முடியும். அவருடைய காலத்தில் எப்பொழுதுமே வாரிதான். ஆகாரத்தை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டார் ஜகத்குரு துகாராம். ஆனால் வழியில விட்டுட மாட்டார். துகாராம் மகாராஜ் வரான்னா அந்தந்த கிராமங்கள்ல அவா வழியை பார்த்துட்டு இருப்பா, சக்கோர பட்சி மாதிரி. அவருக்கு ஆகாரங்கள்லாம் தயார் பண்ணி அவர் மிதிச்சுட்டு போன மண்ணை எடுத்துட்டு போய் வீட்டுக்குள்ள பூஜையில் வச்சுப்பார். அவ அந்த பாத யாத்திரையில பண்டரி கஷேத்திரம் போயிருக்காளா தெரியாது. அவர்களுக்கு இதுவே போரும் நினைக்கிறார். இந்த மாத்தி போருன்றா. துகாராம் மகாராஜனுடைய பாதம் ஸ்பரிசப்பட்ட மாத்தி அவர்களுடைய பூஜை அறையில போயிடும். அவர்கள் விடும் ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் அங்கு தங்கியிருக்கிறார் போல அவர்களுக்கு உணரும். இதுல யார் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான்னா பண்டரிநாதன், விட்டல்.
பேட்டி லாகி ஜீவா லாகலிசே ஆசை. அப்பா இந்த ஜீவனை நீ அணைச்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடுத்து. ஜீவனத்தை எப்படி அணைச்சிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன். ஜெகத்குரு சொல்றார், நான் ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்துறேன், என்னுடைய தாபத்தை வெளிப்படுத்துறேன். இந்த ஜீவன்ல ஏற்பட்ட தாபம் ஒண்ணு இருக்கு. எனக்கு சரீர தாபம் எதுவும் கிடையாது, எனக்கு ஆகார தாபம் எதுவும் கிடையாது, சுவாச தாபம் எதுவும் கிடையாது. உன்னை பற்றின உணர்வுகள் வந்தவுடனே என்னுடைய அந்தரங்கத்தில் ஒரு தாபம் ஏற்படுகிறது, இந்த ஜீவனில் ஒரு தழுவல் ஏற்படுகிறது. அதை அணைத்துக் கொள்ள நீ வர வேண்டும். பேட்டி லாகி ஜீவா, அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை எனக்கு வந்துருத்து. லாகலிசே ஆசை. இதற்காக நான் ராத்திரியும் பகலும் உன்னோட வழியை பார்த்திருக்கேன். பாகே ராத்திரன் திவச வாட்ட துஜி. பாகே ராத்திரன் துஜி வாட்ட துஜி, பாகே ராத்திரன் திவச வாட்ட துஜின்னாக்க அவர் வழியை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்றாரு ஜெகத்குரு துகாராம். ஜெகத்குரு துகாராமோ பண்டரி கஷேத்திரத்திலே நான் விட்டலனை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவார் ராவண கிட்ட. ஜாவும் தேவாசியா காவும் சொல்லியிருக்கார், அவரே சொல்லியிருக்கார் அபங்கத்துல. ஜாவும் தேவாசியா காவும் போனா என்னன்னாக்க தேவ தேயில விசா ஒரு ஆறாம் கிடைக்கும், ஒரு சச்சிதானந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு இருக்க. அபங்கம் சொல்லும் போது அப்பா நீ வா பாங்க பேட்டி லாகி ஜீவா, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசையை வந்திருக்கு. லிஸ்ட் போடுறார். ஏன்னா எதுக்காக லிஸ்ட் போடுறாருன்னா தன் மனத்தினுடைய ஆழ்மனத்தினுடைய தாபங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு, அந்த தாபங்களை நமக்கு பங்கமில்லாத அக்ஷரங்களாக நாம் ஆசிரியிச்சு நம்மளுடைய ஜீவனுக்கும் இந்த நிறைவு கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனையாக வைங்கன்னு சொல்றது. சொல்லாமல் சொல்றது, சொல்லாம சொல்றது. பௌர்ணமி திவச வாட்ட துஜி. பாகே ராத்திரம் திவச அப்படின்னாக்க அதான் எப்பவுமே ராத்திரம் திவசம்னா உடனே கொஞ்ச நாள் ராத்திரி கொஞ்ச நாள் பகல்ல 24 மணி நேரமும் அர்த்தம். அதாவது 24 மணி நேரம் தான் ஒரு நாள் கொடுத்துருக்கு. விஞ்ஞானத்துல ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக 24 மணி நேரம் முடிஞ்சா திருப்பி 1 மணி நேரம் அடுத்த நாள் ஆரம்பிச்சு. 24 மணி நேரம் ஒரு கெடு ஒரு நாளைக்கு. இந்த 24 மணி நேரம் எனக்கு திருப்பி திருப்பி கிடைச்சுட்டே இருக்கு உன்னுடைய அருளால விட்டலா. இந்த கிடைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஆறுதுன்னாக்க நீ என்னைக்காவது வருவன்னு எனக்கு நிச்சயமா தெரியும். நான் உன்னுடைய குழந்தை இல்லையா, நான் உன்னோட குழந்தை இல்லையான்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், விட்டலுக்கு அது புரிய வைக்கணும் இல்லையா. விட்டலுக்கு புரிய வைக்கணுமா வேண்டாமா? கண்டிப்பாக வைக்கணும். பாகே ராத்திரம் திவச வாட்ட துஜி அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தை சொல்லியிருக்கார். விட்டலுக்கு புரியாது. விட்டலுக்கும் துகாராமுக்கும் ஒரு அந்யோன்ய சங்காத்தம் உண்டு. பொறாமைப்படுற அளவுக்கு ஒரு சங்காத்தம் உண்டு. அந்த பொறாமை என்னன்னா பக்தியில ஏற்படுற பொறாமை. எனக்கு லவலேசம் வேணுமே மகாராஜ், அதை ஒரு துளி அந்த அனுபவத்தை எனக்கு கொடுங்க.
நான் அப்படியே அந்த ஜீவன்ல அதை நினைச்சுட்டே நான் பகவான் எனக்கு என்னைக்கு கட்டளை கொடுக்குறானோ அன்னை வரைக்கும் நான் அதை நினைச்சுட்டே இருப்பேன். எனக்கு அது போதும், இந்த பூமியில இல்லைன்னா தாக்கு பிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற உணர்வை நமக்கும் ஏற்படுத்துறாரு. பக்தி எப்படி துக்காராம் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும். துக்காராம் சொன்னா சந்தோஷம் வருது, துக்காராம் மகாராஜனுடைய அபங்கம் சொன்னா சந்தோஷம் வருது, வாத்தியக்காரர்களுக்கு குஷி வருது. எப்படி வருது அப்படின்னாக்க அவருடைய அபங்கத்தில் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திலையும் விட்டலன் தன்னுடைய ஜீவ பிரதிஷ்டையை கொடுக்கிறான். அவருக்கு அனுஸ்மரணம் சொல்லுவாங்க, அது நான் கிடைச்சுட்டு இருக்கு. துகாராம் மகாராஜுக்கு அனுஸ்மரணம் கிடைச்சுட்டு இருக்கு. பௌர்ணமியும் போது சந்திரன் வரும். அதுல நமக்கு தெரியும் சந்திரன் பௌர்ணமியில வர்றது முழு சந்திரனாக வரும். சகோர பட்சின்னு ஒரு பட்சி இருக்கு. அந்த சகோர பட்சிக்கு ஒரு பெரிய ஆசை, அந்த சந்திரன் அதுக்கு மனசுல பட்சிதான். பட்சிகளுக்கும் சந்தோஷம் உண்டு, நமக்கு தெரியணும். பிராணிகளுக்கு, பட்சிகளுக்கு, மனிதர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான் நிறைவான உணர்வு. பட்சி உடனே சத்தம் போட்டு சொல்லாது, எனக்கும் சந்தோஷம் வந்துடுத்தும் சொல்லாது. பௌர்ணமி வந்த உடனே அதுக்கு தன்னுடைய கண்கள்ல ஒரு மலர்ச்சி கிடைக்கும். அந்த சகோர பட்சி என்ன பெரிய பட்சி அப்படின்னு இல்லை. சகோர பட்சி பல பட்சிகள் மாதிரி ஒரு பட்சி, ஆனால் நம்மளுடைய காலத்தில் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அதனால அது மெத்தலாஜிக்கல் பேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. மெத்தலாஜிக்கல் பேர்டுனாக்க மைத்தாலஜியில் இருக்கு, சகோர பட்சின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த சகோர பட்சிக்கு ஆகாரம் வேணுமே. சாதாரண பட்சிகள்லாம் அங்கங்க போய் என்னென்ன தீவனங்கள் கிடைக்கிறதோ எல்லாவற்றும் தானியங்கள்லாம் வயல்களில் கிடைக்கும், எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். சகோர பட்சிக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, சகோர பட்சி மனிதனை நம்பவில்லை, அவனுடைய பயிர் பச்சைகளை நம்பவில்லை, அதற்கு தானியம் கிடைக்குது என்று ஏக்கவில்லை. விட்டலன் அப்படி ஒரு சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கான் சகோர பட்சி. ஆனால் விசேஷமாக ஒரு குணத்தை கொடுத்திருக்கான். என்ன குணம் அப்படின்னாக்க, பௌர்ணமி வந்துடுத்துனா பௌர்ணமி நிலாவை பார்த்து பூரணமாக இருக்கும் பௌர்ணமி. அதனால்தான் பௌர்ணமி சே சந்திரமா. பௌர்ணமி சே சந்திரமானா அதுல இருந்து ஒரு ஒளி கிடைக்கும், பிரகாசமான ஒரு ஒளி கிடைக்கும். அந்த ஒளியை பார்த்து கொண்டு, ஒளி வந்தாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சந்திரன் பூரணமாக இருக்கிறது, பௌர்ணமி பொழுது பூரணமாக இருக்கிறது, அமாவாசையின் பொழுது இருட்டாக இருக்கிறதுனா அது விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு காரணம். சுயமாக சந்திரனுக்கு வெளிச்சம் கிடையாது, அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. தெரிஞ்சுட்டால் நல்லது, அவ்வளவுதான். கீர்த்தன்ல தெரிஞ்சுட்டேன் இந்த பாவத்தினை. இப்ப எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான விஷயங்களும் தெரியறதுக்கு உபகரணங்கள் இருக்கு. சூரியனுடைய வெளிச்சம் அதற்கு படுகிறது, அதனால் கிடைக்கும். சூரியனிடத்திலிருந்து மறைபொருளாக ஆனதும் அந்த பௌர்ணமி அமாவாசையாக மாறிவிடும். இப்படி சுழற்சிகள் நடக்கிறது. பௌர்ணமி வந்துட்டு முழுசாக நிலவு இருக்கும் பொழுது இந்த சகோர பட்சி என்ன பண்றதுன்னா, தன்னுடைய அலகுகளை, அன்னம் சாப்பிட்டால் அதற்கு அலகை எப்படி வாயை திறக்குமோ அப்படி திறந்து சந்திரனை, முழு சந்திரனை பார்த்துட்டே இருக்கும். அதனுடைய ஆகர்ஷணத்தை எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்ட உடனே அதற்கு லாகலிசே பூக்கு, ஒரு பூக்கு வருது. அதுக்கு அப்படி வருதுன்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படிப்பட்ட பசி வருதுன்னா, பௌர்ணமி சந்திரமா சக்கோரத்தினுடைய ஜீவனத்துக்கு அந்த ஆகர்ஷணம் பசியுடைய விருந்தாக கிடைக்கிறது. அதுக்கு மனசில் சாந்தி கிடைக்கிறது, திருப்தி கிடைக்கிறது, ஆகாரத்தை சாப்பிட்ட உடனே கிடைக்கிற புஷ்டி கிடைக்கிறது. இவ்வளவையும் மறைபொருளாக வச்சு ஜெகத்குரு சொல்றார், பௌர்ணமி சந்திரமா சக்கோர ஜீவன தைசே மாஜே மன வாட்டப்பாய். தைசே, என்னுடைய மனம் வந்து பண்டரி கஷேத்திரத்தில் இருக்கிற விட்டல் எனக்கு சக்கோர பட்சிக்கு கிடைக்கிற ஆகாரம் மாதிரி அவனுடைய ஸ்ரீமுகம் எனக்கு வேணும். எப்படி வேணும்னா, நினைச்சா போதெல்லாம் இருக்கு வேணும், ஒவ்வொரு க்ஷணமும் வேணும். அப்படி ஒரு பக்தி. ஒரு வாருணி பக்தின்னு கூட சொல்லலாம். வாருணி பக்தின்னாக்க தன்னை மறந்து சித்தம் சுவாதீனமாக இருக்கும் பொழுதும் சுவாதீனமாக இல்லாதது இதே உணர்வு. இந்த உணர்வில் கிடைக்கிற ஒரு உதாரணம்
पौर्णमीचे चंद्रमा चकोर जीवन तैसे माझ मन वाटपा. பிரமாதம் இப்படி ஆயிடுத்து. நமக்கு இது இந்த பசியை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சக்கோர பட்சிக்கு என்ன அதுக்கு நிறைவு கிடைக்கிறதுன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, அடுத்த பௌர்ணமி வரைக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு கிடையாது. அதுதான் சூட்சம். அடுத்த பௌர்ணமி வரைக்கும் அதுக்கு ஆகாரம் கிடைக்காது. அப்போ அதனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், அதனுடைய மனநிலையில் ஏற்படுற தாக்கம் எப்படி இருக்கும், அதை சொல்ற. அப்படி இருக்கு என்னுடைய மனம். உன்னுடைய தாவுனி ஸ்ரீமுக அந்த அப்படி குதிச்சுண்டு வந்து கொடுக்கிற ஸ்ரீமுகத்தினுடைய தர்சனம் இருக்கே, எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஆனால் ஒருவேளை கீர்த்தனருக்கு தோணுறது. எப்படி தோணுறதுன்னா, தேகுல இருந்து பண்டரி கஷேத்திரம் போகணும். 240 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது பண்டரி கஷேத்திரம். அப்ப 240 கிலோமீட்டர் பாத யாத்திரையாக போகணும். கூட சகாக்கள்லாம் வருவாங்க. சகாக்கள் வரும்பொழுது பாத யாத்திராவும் போகும்பொழுது சாதாரண இரவு பகல் வந்துட்டு இருக்கும். பகல்ல நடக்க முடியும். அவருடைய காலத்துல வெளிச்சம் எல்லாம் கிடையாது. சூரிய உதயம் இருந்து அஸ்தமனம் வரைக்கும் தான் நடக்க முடியும். அப்புறம் ஒரு விசாவா பண்ணணும். அந்த விசாவா பண்ணும் பொழுதே இவருக்கு உடனே ஏக்கம் வரும். அங்க ஏக்கம் வர இடத்துல அவங்கங்கள் வரும். ஏக்கம் வந்தா அவங்கங்கள் வரும். அவருக்கு சந்தோஷம் வந்தா அவங்கங்கள் வரும். யாராவது கோச்சுண்டா அவளை மேல ஏதாவது சொல்லணுமே தான் அவளுக்கு நன்னா இருக்கட்டும்னு ஒரு அவங்கம் வரும். அவரை பத்தின ஏதாவது குறை சொன்னாலும் அவளுக்கு நிறைவாக நடத்திடணும் அவங்கங்கள் வரும். மூச்சு விட்டா அவங்கம், மூச்சு இழுத்தா அவங்கம். அதைத்தான் சுவாச பிரதிசுவாசம்னு சொல்லுவோம். இலக்கணமா இருக்காம இருக்கும். தமிழ்ல கேட்கிறாலும் கொச்சையா இருந்தா சந்தோஷமா இருக்குமே. மூச்சு விடும்போதும் அவங்கம், மூச்சு எடுக்கும் போதும் அவங்கம். அந்த காலகட்டத்தில் அவங்கங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அவருக்கு அவ்வளவு உற்பத்தம் ஆயிட்டு இருக்கு. இறைவனோட அருள், சாட்சாத் பாண்டுரங்கன் ஸ்ரீஹரி விட்டலனுடைய அருளால இந்த சுவாசம் பிரதிசுவாசம் அபங்கங்களாக மாறிட்டு இருக்கு. இல்லை என்றால் சதகோடி அபங்கங்களை பூர்த்தி பண்ண முடியுமா அவரால? நாமதேவர் வச்சந்து வேற கொடுத்துட்டார். யாருடார்னா அவருடைய பூர்வாசிரமத்தினுடைய அதிபதி. ஒரு நிமித்தம், கால சக்கரத்தினுடைய ஒரு நிமித்தம். நாமதேவர் பூரண ஆயுஷ் இருந்து பல கோடி அபங்கங்கள் செஞ்சார். பகவான் கிட்ட ஒரு இச்சையை வெளிப்படுத்திடுறார். அப்பா விட்டலா, சதகோடி அபங்கங்கள் எனக்கு என்னுடைய ஜென்மா பூர்த்தியாக நிறைவு வந்துடுத்து தெரியுது. தெரியும் வளர்க்கலாம். யோக புருஷர்கள் இல்லையா, தெரியும் வந்துடுத்து. இதுல ஒன்றும் வருத்தப்படுற விஷயமே இல்லை. புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி தடரே சைனம். கோவிந்தன்ற நாமம் சொல்லணும், விட்டல்ங்கிற நாமம் சொல்லணும். இந்த சுழற்சி வந்துட்டே இருப்பேன். என்ன அவன் என்ன வச்சிருக்கானோ, ராத்திரன் திவஸ் அதுக்கே சுழற்சி இருக்கு அப்படின்னா. சூரியன் எப்படி விடாது எங்கேயோ உதிச்சுட்டே இருக்கு. அதுக்கு ரெஸ்டே கிடையாது. சந்திரனுக்கும் ரெஸ்டே கிடையாது. எங்கேயோ இருக்கும். அது யாருக்கோ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும். இந்த பூமண்டலின்னு சொல்லுவாங்க. பூமண்டலினா நாம இருக்கிற இடம். அந்த பூமண்டலியில மகாராஷ்டிரத்துல மராட்டி பாஷையில மண்டலம் தான், பூமண்டலம் தான், மண்டலின்னு சொல்றோம். பூமண்டலியில எங்கேயோ இடத்துல சூரியன் இருப்பான். ஒருத்தருக்கு இரவா இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு பகலா இருக்கும். இந்த சுழற்சியில காலத்தினுடைய பருவநிலைகள் மாறுறது. எந்த நிலைகள் மாறினாலும் துகாராமோட நிலை மாறுறதே இல்ல. விட்டாலா 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 விட்டாலா. அதனால காலநிலைகளை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை, பருவநிலைகளை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. அவர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய பிரதேசம் எல்லாம் தேவு பண்டரி கஷேத்திரம், தேவு பண்டரி கஷேத்திரம், பண்டரி கஷேத்திரம் தேவு. அப்படி இல்லைன்னா ஒருவேளை ஒரு ட்ரிப், ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரிப் போவார். தேவு ஆலந்தி பண்டரி கஷேத்திரம், பண்டரி கஷேத்திரம் ஆலந்தி தேவு, தேவு பண்டரி கஷேத்திரம் ஆலந்தி தேவு, மாத்தி மாத்தி ஏதோ பண்றாரு. அவருக்கு என்ன தோணுறதோ பண்ணுது. அவருக்கு உரிமை உண்டு. அவருடைய தர்ம பத்னிக்கு தெரியும், ஆவலிக்கு தெரியும், அப்படித்தான் செய்வார் துகாராம். துகாராம் எப்போ வருவார்னா வந்த உடனே தெரியும்.
தாவுனி ஸ்ரீமுக தாவி தேவான்னு வந்து நிற்பது புவா அப்படின்னா, புவான்னா ஆத்துக்காரன் அர்த்தம். அப்படியே சகோர பட்சியினுடைய ஜீவன் அவருடைய கண்ணில் பார்க்கலாம். அந்த துகாராம் மகாராஜ் தன்னுடைய கிரகத்துக்கு வரும்பொழுது குழந்தைகள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படும். பாபா ஏல பாபா ஏல பாபா ஏல, அப்பா வந்துட்டார் அப்பா வந்துட்டார் அப்பா வந்துட்டார். எப்படி வந்திருக்கார், பிரகாசமா வருவார். பௌர்ணமிச்சே சந்திரமா சகோர ஜீவன் சொன்ன பிரபு எப்படி வருவார்னா, பண்டரி கஷேத்திரம் போயிட்டு விட்டல பார்த்துட்டு வந்தா இவருடைய முகமே பௌர்ணமியுடைய சந்திரன் தான். பார்த்தால் போரும் ஜென்மா கிருதாக்கியம் வேணும். அது அந்த காட்சி நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சித்திரப்படத்துல தான் நாம பார்க்கணும். அவர் எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கார். பரவாயில்ல, அவரை நாம் பார்த்தால் போறோம், அவர் நம்மள பார்க்க வேண்டாம். நாம் பார்க்கலாமே, நம்ம பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டார். காத்துட்டு இருக்க போலா போலா சந்து தன்னை சாதுவாகவே வச்சிருக்கார். சாதுக்களும் சந்தர்களுக்கும் அவருக்கு அவ்வளவு பிரீத்தி, அவ்வளவு பிரேம பாவம். அப்போ சொல்ற ஒருவேளை இந்த சக்கோர பட்சி சந்திரன் இந்திரன்லாம் சொன்ன உடனே அவர் மனசுக்கு ஒரு லேசாக ஒரு கிரங்கல் கிடைக்குது. என்னத்தினால கிடைக்குதுன்னா, a sense of alternative thinking. 1000 இருந்தாலும் சந்திரன் வரணும் போகணும், இதானே நியதி, இதானே நியமம், இதுதானே பகவானுடைய கட்டளை. அவன் ஆசிரியக்கிறதால இப்படி ஒரு நடக்கிறது பூமண்டலத்துல. ஆகாசத்துல ஏற்படுற விளைவு தானே இது, தாக்கம் தானே இந்த பூமியை எடுத்துக்கிறது. ஆகாசம் தானே இருக்கு, சந்திர மண்டலத்துக்கு சந்திரன் இருக்கு, சூரிய மண்டலத்துக்கு சூரியன் இருக்கு. கிரகங்கள் போல இருக்கா சூரியனும் சந்திரனும். ஒரு சுழற்சி தானே இது, இது அதனால் இரவு பகல் ஏற்படத்தானே செய்யும், இது நியாயம் தானே அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அப்போ இந்த உதாரணம் சரியில்லையோ, நம் மனசுல நமக்கு இதை விட இன்னும் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, ஏதோ தாக்கம் இருக்கு, அப்படியே சொல்லணும், விட்டர்கிட்ட சொல்லணும், தாக்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சொல்ற दिवाळीच्या मुळा लेखी आशावली, दिवाळीच्या मुळा लेखी आशावली, पाहतसे वाटुली पंढरीसी, पाहतसे वाटुली पंढरीसी, काहे रात्र दिवस वाट तुझी, அப்ப அவருக்கு அவர் கொடுத்த நிரூபணத்தில் திருப்தி இல்லை. துகாராம் மகாராஜுக்கு சமாதானம் கிடைக்கல. ஒரு நிரூபணத்தை சொல்லிட்டோம், சந்திரன் மண்டலத்திலிருந்து சந்திரன், சூரிய மண்டல சூரியன், அவர்கள் இரவும் பகலையும் நமக்கு ஆக்கி கொடுத்து இந்த பிரபஞ்சம் இப்படி போகட்டும்ன்ற நியமாவை ஏற்படுத்தினது அந்த பிரபுதானே, அந்த ஆம்னி பொட்டன் தானே. ஆம்னி பொட்டன்னா சர்வசக்தன்னு அர்த்தம். சமஸ்கிருதமாக இருக்கட்டும், சமஸ்கிருத அக்ஷரம் தான் அது. சர்வசக்தன்னா அவன்கிட்ட இல்லாத சக்திகளே கிடையாது, எல்லாம் இருக்கும். அவன் தான் ஆதார சக்தி. அந்த சக்தியை பலவிதமான பிரகடனங்கள் மூலமாக நமக்கு தெரியும். அதிலே சூரியன் உண்டு, சந்திரன் உண்டு, அவர்களுடைய ஒளி, அவர்களுடைய இரவு பகல் மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுகின்ற உணர்வுகள். அதனால சொல்ற தீவாளிச்சா முழா லேக்கி ஆஷாவலி, பார்த்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சின்னு ஒரு நிரூபணத்தை வைக்கிறார் ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ். தீபாவளிக்கு ஏன் தீபாவளி சாமுலனா, தீபாவளியும் தசராவையும் அவர்கள் நிரூபணமாக கையாள்வது வார்க்கரி சம்பிரதாயத்துல ஒரு பிரதானியம். உன்னுடைய வீட்டிலே ஒரு தீபாவளியும் தசராவும் நீ எப்படி கொண்டாடுவே எனக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ். धन्याजी दिन झाले संतांचे दर्शन, धन्य आजी दिन झाले संतांचे
துகாமணே ஆலேகரா யாரு ஆலேகரா துகாமணே ஆலேகரா ஸ்ரீ சாது சந்த ஸ்ரீ ஜாலே சமாதான பாய விசாவலே மன். எதுக்காகனா அவன் வந்து அவளுடைய திருவடியில விழுந்து ஒரு விசாவா பண்ணிப்பான். அவருக்கு அது போருமா? பசிக்கு விஷாவா சந்திரன் சகோர பட்சி சந்திரனில் இருக்கிற ஆகர்ஷணத்தை எடுத்துட்டு ஆகாரம் சொல்ற மாதிரி இவருக்கு வீட்டுக்கு சாதுக்களும் சந்துக்களும் வந்துட்டா அன்னைக்கு இவருக்கு அதுவே விசாவம். ஆகாரம் பூர்ணமாக சாப்பிட்ட திருப்தி. அவருடைய கிரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தீபாவளியும் தசராங்கிற நிகழ்வும் ரெண்டும் இதை வைத்து இருக்கே தவிர பட்டாசு வெடிப்பதையோ இல்லை கொலுபொம்மைகள் எல்லாம் அடுக்கி வைப்பதோ இல்லை. அதையும் வைப்பான். அவருடைய உணர்வு எப்படி இருக்குன்றது முக்கியம். அந்த காலத்தில் தீபாவளியும் தசராவும் பண்டிகைகளாக உண்டு உண்டு. ஏன்னா நரகாசுரன் பழைய கதையாச்சே. மகிஷாசுரனை வசம் பண்ணதும் பழைய கதையாச்சு. இது புராண கால சமாச்சாரம் ஆச்சு. புராண காலத்துக்கு அப்புறம் தானே நம்மளுடைய ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ். அதனால சொல்றார். இவரும் சொல்லுவார், அவருடைய சமகாலத்தவர் ஏக்நாத் மகாராஜ் சொல்றார். அவர் சொல்லுவார், ஸ்ரீ சாது சந்த ஆலேகரா ஆஜி தீபாவளி தசரா, அன்னைக்கெல்லாம் தீபாவளி தசரா. இவர் சொல்றார், ஸ்ரீ சாது சந்த ஆலேகரா தோச்சி தீபாவளி தசரா. இப்படி ஒரு தீபாவளியும் ஒரு தசராவும் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த தீபாவளியில என்ன நிகழ்வு, இதை எதை ஆழமாக குறிப்பிடுகிறார் துகாராம் மகாராஜ் அப்படின்னாக்க, தீபாவளி சா முழான குழந்தை. அவர் பெரியவாளை சொல்ல, தீபாவளி எல்லாருக்கும் வரைக்கும் உடனே எண்ணெயை தேய்ச்சிப்போம், அந்த சமாச்சாரம் தான் நமக்கு தெரியும். அதற்குள்ள நாம போகல. தீபாவளியில் எது முக்கியம் அப்படின்னா அவருக்கு தோன்றிய உதாரணம் பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சின்ற ஒரு அக்ஷர பாவத்தை வைக்கிறார். பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரி கஷேத்திரமனுடைய வழியை பார்த்துட்டு இருக்கேன். பேட்டிலாகி ஜீவா பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சி தீவாளிச்சா முழா பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சி தைசே மாஜே மன சகோர ஜீவன பௌர்ணமி சே சந்திரமா தைசே மாஜே மன தீவாளிச்சா முழா லேக்கி ஆஷாவலி பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சி லேக்கி ஆஷாவலி. அப்படி ஒரு ஆசை, ஆசையே வந்துட்டு எனக்கு ஆசை, பேராசை வந்தாச்சு விட்டலாம். தீபாவளிச்சா முழா குழந்தை முதல் தீபாவளி. அது அவருடைய கற்பனை பொருள். அவருடைய புத்திரியினுடைய உணர்வுகளிலே விட இந்த அபங்கங்கள் வந்திருக்கலாம். ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறார் குழந்தைய. குழந்தை போயிருக்கு. குழந்தைய போனா அந்த குழந்தையின் பத்தின ஞாபகங்கள் வரும். அந்த ஞாபகம் வரும்போது தன்னுடைய குழந்தையை பத்தி பாடணும்னு அவருக்கு தோணாது. ஏன்னா அவருடைய எண்ணம் பூரா நான் குழந்தை, நான் விட்டலனுடைய குழந்தை, விட்டலன் என்னுடைய அம்மா, என்னை பார்க்க வருவான், அதை நான் பாகே ராத்திரன் திவச வாட்டத்துள்ளின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். என் மனசை வெளிப்படுத்தணும் இல்லையா, விட்டலனுக்கு சொல்லிடணும் இல்லையா. அந்த குழந்தை எப்படி துடிச்சுட்டு இருக்கும்னா, தன்னுடைய தாயார் வரப்போறா, தீபாவளிக்கு வரப்போறா, நிறைய பட்டாசு, துணிமணிகள், புது துணிமணிகள். தீபாவளிக்கு என்ன லிஸ்ட்ங்கிறது என்ன கேட்காதீங்க, அவாவா அனுபவிச்சிருப்பாள். எத்தனை வருஷமா அனுபவிச்சிருப்ப. குழந்தைக்கு கூட தெரியும் தீபாவளினா என்னென்ன பண்ணணும்னா. பட்டாசு சகிதம் எல்லாம் உண்டு அந்தந்த காலங்களில். அப்போ வரும்பொழுது இந்த குழந்தை ஜன்னல் வழியா பார்த்துட்டே இருக்கும். எதற்காக ஜன்னல் வழியானா, பொதுவாக கிராமங்கள்ல ஜன்னல் வழியா தான் பார்க்கும். அதுவும் சின்ன குழந்தை கல்யாணம் டக்குன்னு வெளியில வந்து பார்க்க கூடாது, வாசல்ல வந்து தெரியாது. அது சரியா தவறா தெரியாது. அந்த உரிமைகள் கூட உண்டா கிடையாதா தெரியாது அவர்கள் காலத்துல. ஜன்னல் வழியா பார்த்தா அம்மா அப்பா வருவா, அம்மாவாவது வருவா, இல்ல அப்பா விட மாட்டார், அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்துதான் வருவா, வந்துடுவா. தன்னோட கூட பிறந்தவா யாராவது கூட்டிட்டு வந்தாலும் வருவா. இப்படி பார்க்க உடனே இவருக்கு இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லையா. அந்த 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 சின்ன குழந்தைக்கு முழானம்
எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனால் அவர் ஒரு பெண்ணின், நான் கீர்த்தங்கருக்கு ஒரு பெண்ணினுடைய நிலை தெரியுது. ஏன்னா தீபாவளிக்கு பெண் தன்னுடைய பெண்ணுக்காக போவது தான் ஒரு நியமா உண்டு நம்மளுடைய அந்த சனாதன தர்மத்தில். ஆணுடைய வீட்டுக்கு போறதில்லை, தன்னுடைய பிள்ளையை பார்ப்பதற்காக சீர் சனத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போக மாட்டான். தீபாவளிக்கு பெண்ணுக்கு தான் போவான். அப்போ எதற்காகனா தன்னுடைய அம்மா கொண்டு வருகிறாள் ஆசையோட, தான் புகுந்த வீட்டில் தன்னுடைய மானம் கப்பல் ஏறாமல் காப்பாற்றப்படுகிறது. மானம் என்றால் என்ன அர்த்தம்னா அவளுடைய பவித்திரமான, நெகிழ்வான, தளர்ந்த, திருப்தி அளிக்கக்கூடிய உணர்வுகளுடைய மனநிலை சாந்தமாகிறதுங்கிறது ஒரே அக்ஷரத்துல சொல்றார். தீபாவளிச்சா முழா லேக்கி ஆஷாவலி பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சி, இந்த தவிப்பு என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கு விட்டலா, நீ வா. பாகே ராத்திரன் திவச வாட்ட தூஜி பாத்தசே வாட்டுலி பண்டரிச்சி. அதை போல நான் பண்டரி கஷேத்திரத்தை பார்த்துருக்கேன். போயிட்டு வந்திருக்கே துக்கா, இப்பதானே போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்க. பல திவசங்கள் போயிட்டு சில திவசங்கள் திரும்பி வந்திருக்க, வந்து இன்னும் முடியல, திருப்பியும் போயிடுவார்னு அர்த்தம். அப்படி அந்த கொந்தளிப்பை காட்டுகிறார். எல்லாத்தையும் பார்த்தார், அதுலயும் சாந்தி கிடைக்கல. துக்காராம் மகாராஜ், ஜெகத்குரு துக்காராம் மகாராஜுக்கு லேஸ்ல திருப்தி கிடைக்காது. எதுலன்னா பிரேம பக்தியில. பிரேம பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற பாவத்தில் அவருக்கு லேசாக திருப்தி கிடைக்காது, லாபலேசம் கிடைக்கிறது. உடனே அடுத்த நிரூபணத்துக்கு போறார். புகேலியா பாழ அதிசோக கரி, புகேலியா बुकेलिया भाड़ अतिशोक करी वाट पाहे परी माऊलीची. மாவுலினா தாயார், அம்மா. இங்க அவர் அம்மாவைத்தான் சொல்றார். அம்மா பார்க்க வருகிறார். அம்மா தீபாவளிக்கு சீர் சினத்தையோட வந்து பார்க்க வருகிறாள். அதனால் வழிமேல் விழி வைத்து காத்து கொண்டிருக்கிறாள் தீபாவளிச்சா முலா. 15 மாதம் ஒருமுறை வருகின்ற பௌர்ணமீச்சே சந்திரமா அதை பார்த்து கொண்டு தன்னுடைய ஜீவனத்தை காப்பாற்றுவதற்கு இறைவன் கொடுத்த சக்தியை உணர்ந்து பெண்ணை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சக்கோர பட்சி. அந்த சக்கோர பட்சியினுடைய மன உணர்வு அடுத்த பௌர்ணமியை நினைத்து ஏக்கத்தை வைத்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை வருகின்ற தீபாவளியை நினைத்து அந்த சிறு பெண் தன்னுடைய மனநிலைகளை, மனத்தில் ஏற்படுகின்ற ஆசைகள், அதில் ஏற்படுகின்ற சமாதானங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் ஜெகத்குரு. எல்லாவற்றையும் இதற்கெல்லாம் போய் கடைசியாக சொல்றார், சிறு குழந்தையுடைய பசி, அதை ஒப்பிடுகிறார். இவையெல்லாம் தாண்டி அவருடைய நிரூபணம் போகிறது. சிறு குழந்தைக்கு பசி வந்தால், அதை பெற்றுதான் பசி வந்தால் 10ம் பறந்து போகும்னு தமிழ்ல ஒரு வச்சனம் உண்டு. 10ம் பறந்து போகும்னு அது என்ன 10 அப்படின்னாக்க, எல்லாரும் நேரம், காலம், நிலைவுகள், நாம் எங்க இருக்கோம், என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாவற்றையும் மீறி
சோகம் உண்டு. சோகம் சில பேருக்கு தூக்கம் உண்டு, சில பேருக்கு கோபம் வரும், சில பேருக்கு மூர்ச்சையே வந்துடும். தான் எங்க இருக்கணுன்ற நிலையே மறந்து போய் பிளவையும் உள்ளடக்கி புகேலியா பாழ அத்தி சோகக்கரு, மிகுந்த சோகத்தோட இருக்கக்கூடிய குழந்தையினுடைய மனநிலை எனக்கு இருக்கு விட்டலா அப்படின்னு ஜெகத்குரு சொல்றார். விட்டலா புகேலியா பாழ அத்தி சோகக்கரி. இப்போ நான் அதை எதிர்பார்க்கிறது தாயாரை மட்டும்தான், வேற எந்த ஜீவனையும் இல்லை, எல்லா ஜீவன்களையும் இல்லை, எந்த உபமானங்களையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். நீ மாவுலி, நான் உன்னுடைய குழந்தை. புகேலியா வாழ பிரேம பசியோட காத்துருக்கேன். உன்னுடைய ஸ்ரீமுகத்தை பார்த்தால் எல்லா உணர்வுகளும் அடங்கிவிடும். எனக்கு பசியே போய்விடும், எனக்கு நிரந்தர பசியே போய்விடுங்கிற மிகைப்படுத்தி சொல்வது கீர்த்தன்களுடைய ஒரு ஒரு பிரேம அணுகல், பக்தியினுடைய ஒரு பிரகடனம். அதற்காக சொல்கிறோம். துகாராம் மகாராஜுக்கு எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், அதை நிலைப்படுத்தி கூட காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு வைராக்கியமும் ஒரு மனோபாவம் உள்ள ஒரு சந்தம். அவர் சொல்லுகிறார், பௌர்ணமி சே சந்திரமா சக்கோர ஜீவன தைசே மாஜமன வாட்டப்பாகே தீவாளிச்சா முழா லேக்கிய ஆஷாவலி வாட்டப்பாகே பரி மாவுலிச்சி पातसे वाटुले पंडरीचे बुखेलिया बाळ अति शोक करी वाट पाहे परी माऊलीची तायार मट्टू पाकरे नान इप्पो तुकामणे माजे लागलिसे बूक विट्टला நான் எனக்கு என்ன தெரியும், தெரிஞ்சதை தானே நான் சொல்ல முடியும். என்னுடைய மாத்ரு பாஷையில் எனக்கு தெரிஞ்சதை கற்றது கைமண்ணளவு, கல்லாதது உலகளவு. ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் பள்ளிக்கூடத்துக்கெல்லாம் போனாரா, தேகுல ஷாலா இருந்ததா எனக்கு தெரியாது. ஷாலான்னா பாடசாலை, ஷாலான்னு மராட்டியில பாடசாலை. அந்த ஊர்ல இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு குழந்தைகளை சின்ன வயசுல கொண்டு போய் விடுறோம் இல்லையா, அப்போ எல்கேஜி யூகேஜில அந்த மாதிரி அப்போ உண்டு பள்ளிக்கூடம். அதனால ஒரு 6 வயசு பூர்த்தி ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஏதோ அழுதுண்டே போகும். ஏன்னா மாவுலியை விட்டுட்டு போறோம், அதோ அம்மாவை விட்டுட்டு போறது என்ன. இந்த அழுகை துகாராம் மகாராஜுக்கு கிடையவே கிடையாது, ஏன்னா அவர் பள்ளிக்கூடமே கிடையாது. ஆனால் ஏக்கம் உண்டு. காரணம், பண்டரி கஷேத்திரம் தொலைவில் இருக்கேன். 15 நாள் ஆகுது, 15 நாள்ல விடுவாங்க, 15 நாள் விட இன்னும் சீக்கிரமே விடுவாங்க. பகவான் நினைச்ச உடனே நமக்கு அவருக்கு அவருடைய அம்மா நினைப்பு வருது, அவருடைய அம்மா அப்பா மாயபா நினைப்பு வருது. விடு 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 நடப்பார். துகாராம் மகாராஜ் எல்லாம் வேகமா தான் நடப்பார். நடக்கும் போது என்ன வரும், அவங்க வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு அவங்க முடிஞ்ச உடனே ஒரு அவங்க வந்துட்டே இருக்கும். அடி பெறலாமல் எழுதுகன்னு நமக்கு பரீட்சைகள் எல்லாம் வரும் இல்லையா. இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல், பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமே விளையும், கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகன்னு வள்ளுவர் பெருமான் சொல்லுவாங்க. இது எப்படி வருமோ இந்த வேகத்தில் வரும். ஏன்னா குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த பாடம் இது உரு போட்டிருக்கும். திருப்பி திருப்பி மனம் அபங்கங்களை உருப்பட வேண்டாம். அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளையும் அபங்கம் வந்துட்டே இருக்கும். ஏனால் வச்சன் கொடுத்திருக்கான் விட்டல், மாவுலி வச்சன் கொடுத்திருக்கான். ஜகாச்சா மாவுலி விட்டலன் சந்த் நாம்தேவ் மகாராஜுக்கு வச்சன் கொடுத்திருக்கிறான். நான் உன்னுடைய வச்சனத்தை பூர்த்தி பண்றேன், உனக்கு சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறேன், உன்னுடைய ஆசை நிறைவேறும், சதகோடி அபங்கங்கள் பூர்த்தி ஆகும். நாம் எப்பவுமே இந்த கோடி லட்சம் கணக்கெல்லாம் போடக்கூடாது. எத்தனை சைஃபர், ஒரு டைமென்ஷனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சந்தர்கள் பிரகலாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாராம், நமக்கு பிரதானியமாக நாமதேவும் துகாராமும் நம் காலத்தில் வாழ்ந்த அவதார புருஷர்கள். ஒரு தொலைநோக்கோக பக்தி பிரகடனம் ஆகணும், விட்டலனுடைய பிரபாவம் தெரியும், விட்டலனுடைய சந்தர்கள் சாதுக்களுடைய பிரபாவம் தெரியணும். இப்படி என்ற உணர்வை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் சந்தர்கள் இருந்தால். நாமதேவர் ஆசைப்பட்டால் போல நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது. பூரண ஜென்மாவனுடைய பூரண ஆயுசை அனுபவிச்சு அடுத்த நிலைக்கு தயாரானதால் அவருக்கு பகவான் அவருடைய இச்சையை பூர்த்தி செய்வதற்கு
ஒரு பல மடங்கு ஜாம்பவானாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து ஜெகத்குரு துகாராமை அனுப்பிச்சு வச்சு, ஜெகத்குரு துகாராம் வந்த உடனே அபங்கங்கள் மழையாக வந்துட்டு இருந்தது, பங்கமில்லாமல் வந்துட்டு. அவர் சனாதன தர்மத்தில் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எந்த தொகுப்பு உனக்கு வேணும், எந்த ரசம் உனக்கு வேணும், பிரம்ம ரசத்தில் பல அங்கங்கள் இருக்கு, என்ன ரசம் வேணும், எல்லா ரசத்துக்கும் பங்கம் இல்லாம அபங்கங்கள் வந்து கொண்டிருந்தது. குறைந்த காலத்திலேயே சந்த் நாம்தேவ் மகாராஜனுடைய கால அவகாசம் அவருக்கு தேவையில்லை. ஏனால் சுவாசம் ஒரு அபங்கம், பிரதி சுவாசம் ஒரு அபங்கம். நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், மூச்சு நான் எடுக்கிறதும் விடுறதும் அபங்கத்தோட சம்பந்தம் இல்லை. இடைவிடாத அபங்கத்துக்கு அப்படி ஒரு உணர்ச்சி பெருக்கோடு சொல்கின்ற ஒரு கவித்துவம். இடைவிடாத அபங்கங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அவருக்கு அபங்கங்கள் சொன்னா பசி நிரம்புது. அதுதான் சொல்றார் புக்கேலியா பாட. சந்திரனுக்கு வந்தவுடனே சகோர பட்சிக்கு பசி, வயிறு ரொம்பிடும், திருப்தி ஆகுது. அது எப்படி சாப்பிடுறது, அது ஆகர்ஷணம் போய் என்ன, அதுக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிடும். அபங்கம் பாடினா துகாராம் மகாராஜுக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிடும். அபங்கம் பாடினா துகாராம் மகாராஜுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். பண்டரி கஷேத்திரத்துல விட்டலுக்கு இருப்பு கொள்ளாது தன்னுடைய சமச்சரணம். இது மாறி மாறி நடந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் பாகே ராத்திரன் திவசம். துகாராம் பாகேன்னா திவச, இவர் பாகேன்னா அவர் ராத்திரன், இவர் திவஸ்னா அவர் ராத்திரன், அவர் ராத்திரனா இவர் திவஸ். மாறி மாறி இதே விளையாட்டு, அவளுக்கு விளையாட்டு. கேலி மெய் சொல்ற, கேலி மேலி தன்னுடைய அனுபவத்தையும் சொல்றாரு. இந்த கேலி மேலி நடந்தது எனக்குன்றார். அதே இன்னொரு சத்பாவத்தில் அந்த அவகாசத்தை எடுத்துட்டு அனுபவிக்கிறார். துகாராம் மகாராஜை சொல்வதற்கு இந்த கால அவகாசமே கிடையாது. இந்த காலம் ஆமாங்கிறது தீபாவளி. நான் சொல்லலே, எதேர்ச்சியாக ஒரு சப்தம் இப்படித்தான் இருக்கும் துகாராமனுடைய அபங்கங்களும். विठ्ठला माझे लागलीसे मुख, तुका म्हणे माझे लागलीसे मुख, तुका Yeah.